کہ ہم کبھی بھی کنسیکوینسز کو کے اوپر غور نہیں کرتے، رائٹ سر؟ ہاں نہیں یہ سنبل سے اچھا بھی میں پوچھیے آپ کو ایک اور بات پہ لے کے آنا چاہتا تھا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ریئیکٹ کر لیں. کافی نہیں میرا مطلب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ حقیقت ہے، لوگ کہیں گے یہ زمینی حق ایک بیبی ایک سیکنڈ زمینی حقیقت ہے یہ ہے وغیرہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ زمینی حقیقت تو ہے لیکن وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں صرف ایک بات سب سے بڑی، آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی کنفیوژن ہے جیسی ہم وہاں پہ آئی تھنک جہاں تک راول پنڈی کا تعلق ہے اور جہاں تک ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، آئی تھنک کافی کلیئرٹی آن افغانستان، اس میں کوئی لیک آف کلیئرٹی نہیں ہے. کافی کیا ہوتا ہے میں بتاتی ہوں فرسٹ آف آل جو کلیئرٹی اب ہمارا سب سے بڑا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بھی وہ بات کر رہے ہیں جو کیانی صاحب نے کی ہے، بات صرف یہ ہے اسٹیبلٹی آف افغانستان. ایوری تھنگ لیڈس فرام دیٹ. ہم نے یہ پچھلے 10 سالوں یا 20 سالوں سے یہ دیکھ لیا ہے، فار پاکستان ٹو بی پراسپرس دیر ہیز ٹو بی اے اسٹیبل افغانستان. اور یہ ایک ہیوبرس نہیں ہے کہ ایک ورڈ نہیں ہے اسٹیبلٹی کا. اسٹیبلٹی مینس سرٹن تھنگس. اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اب یہ کوشچن آتا ہے اسٹیبلٹی آئے گی کیسے، کس کو آپ، اگر وہاں سے سب کوشچنز لیڈ کرتے ہیں. ہمارا جو ڈفرینسز آ رہی ہیں ویسٹ کے ساتھ اور ہمارے ویسٹرن پارٹنرز، ایک منٹ ختم اپنے سوال کا جواب دے دینا. ویسٹرن پارٹنرز کے ساتھ جو ہماری ڈفرینسز آ رہی ہیں، جو ان کا فارمولا آف اسٹیبلٹی ہے، جو ہم نے پچھلے 10 سال سے ان کی پالیسی دیکھی ہے، ہمیں شروع سے اختلاف تھا ایسی اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. ہم نے شروع سے کہا تھا، ہم بھی ابھی میں بتا رہی ہوں ان کا فارمولا تو ورک ان پروگریس ہے، ہمارا کیا ہے؟ نہیں ہمارا فارمولا یہ تھا، ہم ہم نے سیکورٹی شروع کس کو کہتے ہیں، اسٹیبلٹی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کانفلکٹ ریزولوشن کا فریم ورک اپلائی کریں. یہ میں ہر دفعہ ہر اپنے پروگرام میں بھی کہہ چکی ہوں. طالبان کو کانفلکٹ ریزولوشن کا مطلب یہ ہوا، جو باتیں انہوں نے بھی کہیں کہ پشتونز کا ایک مسئلہ ہے، طالبان چاہتے یہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، انہوں نے پشتون کی ایک پولیٹیکل ریپریزنٹیشن ایک طور پہ وہاں پہ وہ بنا لی ہوئی ہے. ہم جب افغانستان کی بات کرتے ہیں ہمارا افغانستان شرنک ہو کے پشتون رہ جاتا ہے. پھر ہم جب پشتون کی بات کرتے ہیں ہمارے پشتون جو ہے شرنک ہو کے طالبان رہ جاتے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹوٹلی غلط. میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ میری بات سنیں گے میں بتاؤں گی نا. لیکن آپ طالبان پہ آ گئی نا. نہیں، طالبان پہ اینڈ میں نہیں آئی. ہمارا طالبان کو ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ پشتون کی ایک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. جیسے آپ نے نان پشتون فیکشنز، اس میں عطا محمد ہے، دوستم ہے، اس میں آپ کے پورے پنشیری گروپس ہیں. وہ گورنمنٹ جب آپ کہتے ہیں کارزائی گورنمنٹ، تو کیا ہے کارزائی؟ جنرل فہیم آپ کے وائس پریزیڈنٹ ہے. ڈفرنٹ فیکشنز کو نہیں، ان کے ساتھ طالبان کی بھی فیکشنز کو شیئر کرائی ہے نا پاور. ہمارے ہاں اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. کوئی آپ کو مسئلہ نظر نہیں آتا؟ ایک آئیڈیالوجی پاکستان کے اندر اچھا خاصا ہیوک ریک کر رہی ہے، پاکستان میں بلو بیک ہو رہا ہے. کل سخی سرور کو اڑا دیا گیا، پتہ نہیں اور کہاں. طالبان کو آپ صرف آئیڈیالوجیکل نظر سے دیکھنا، ایک بہت نان نوانسڈ انڈرسٹینڈنگ ہے طالبان کی. یہ انڈرسٹینڈنگ ایون ویسٹ میں موو ہو چکی ہوئی ہے، ایون امریکنز میں یہ موو ہو چکی ہوئی ہے. جب وہ بات کرتے ہیں، لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ایگزامپلز. کابل میں حکومت رہی طالبان کی، کیا کیا انہوں نے؟ چوکوں پہ گولیاں ماری اور کوڑے مارے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا. سوات میں کیا ہوا، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے پھر اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب دوستم کی وہاں پہ انہوں نے جس طرح چلائی، جس طرح کے انہوں نے میسیکرز کے، جس طرح ہیومن رائٹس، مذہب کو بدنام تو نہیں کیا نا، کم از کم مذہب کا استعمال تو نہیں کیا. اٹ از بیکاز ہمارے ملک میں بھی مذہب ہے، مذہب کے نام پہ گورنر مر گیا، مذہب کے نام پہ ایک منسٹر مر گیا. ٹوٹل کنفیوز کریں. سمبل کیا کہہ رہی ہے؟ سمبل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمام گروپس جو ہیں یہ بنیادی طور پہ پریمیٹیو میڈیول قسم کے گروپس ہیں. جب دوستم کو بھی اتھارٹی ملتی ہے، وہ بھی اپنے اینیمیز کو اپنے ٹینک کے نیچے ڈال دیتا ہے. احمد رشید کی کتاب طالبان میں بھی اس کے ریفرنسز اس زمانے میں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ گاڈ لیس ہیں یا پرو گاڈ ہیں، یہ بنیادی طور پہ پریمیٹیو لوگ ہیں. آپ کا دوسرا، آپ کا جو پشتون پوری بیلٹ ہے، اٹ از ریلیجسلی کنزرویٹو. فرسٹ آف آل اٹس اے ریالٹی. آپ اپنے لبرل آئیڈیاز ادھر فورن جا کے اس طرح تھوپ بھی نہیں سکتے. ان کی پالیٹکس، میری بات سنیں، ان کی پالیٹکس جو ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گی ان کا کنزرویٹزم، ان کی ریلیجس کنزرویٹزم ان کی پالیٹکس کو ریفلیکٹ کریں گی. پھر آپ جنرل صاحب کی باتیں سمجھتے کہ شاید وہ اثر یہاں بھی ہو جائے. میری بات سنیں، ہمارا بھی ہو جائے ریفلیکٹ. جس کا مطلب ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ابھی بھی جو ہماری بات چیت چل رہی ہے کارزائی گورنمنٹ کے ساتھ یا یو ایس کے ساتھ، اس میں ہم کارزائی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ طالبان کو، ہم سے مراد پنڈی یا اسلام آباد؟
दोनों सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट दोनों, अब तक तो दोनों यही कह रहे हैं कि तालिबान डिफरेंस नहीं है वैसे एज अ फैक्शन नहीं मैंने देखिए डिफरेंस कोई नहीं है, डिफरेंस कोई नहीं है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं वो देखिए आप कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं, देखिए ना आप प्रोग्राम चलाने के लिए मजा लेने के लिए कंफ्यूज कर देते हैं, आपका राइट है, हमारा राइट है कि हम एक्सप्लेन करें। वो डिस्कशन ये है कि डोमिनेंट प्लेयर कौन है फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा सेट करने में, ऑब्वियसली पिंडी है और जीएचक्यू है, ठीक है, वो हो गया, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा है इसमें क्योंकि वो 20-25-30 साल से इसको डील कर रहे हैं। लेकिन क्या इस्लामाबाद की सिविलियन लीडरशिप नेसेसरीली उनसे डिसएग्री करती है? मैंने ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं देखा। वो उनको एक मिसाल दूं आपको, सदर साहब का ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है और कारजाई साहब मौजूद तो कारजाई के साथ तो अभी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप लेकिन कहां बैठे हैं? नहीं तालिबान को कैसे सपोर्ट करें? देखिए कारजाई खुद कह रहे हैं तालिबान सही कह रही है, देखिए ये सही कह रही है, किसने बनाई है पीस काउंसिल? जो रिकंसिलिएशन का मसला सारा उठाया किसने उठाया? कारजाई ने उठाया है। हनीफ अतमर जो है, मुल्ला बरदर हनीफ और को अरेस्ट किया गया, तो कारजाई साहब नाराज क्यों हुए थे? पीरियोडिकली नाराज हुए थे कारजाई साहब के साथ, हमारी बहुत की स्टेटमेंट्स आपको याद वो वहां पे काबुल में खड़े होकर इस तरह की बहुत पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स देते हैं। पाकिस्तान की आजकल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की रिलेशनशिप कारजाई गवर्नमेंट के साथ बहुत इंप्रूव हो देखिए ये बिल्कुल देखिए आई फुली एग्री विद, देखिए कारजाई के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। कारजाई पाकिस्तान के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। कारजाई एक इंतहाई हामिद कारजाई एक इंतहाई स्मार्ट, एस्ट्यूट, क्लेवर पॉलिटिशियन है, ठीक है ना। आप जैसा मैंने कहा था कि डेविड कैमरॉन को पता कुछ नहीं है, इसी तरह से हामिद कारजाई को पता बहुत है। देखिए उनके वो एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे अमेरिकी फोर्सेस मौजूद हैं, वो उनके मजबूर हैं उनके ऊपर, पुराने एक्सप्रेशन में उर्दू में कहेंगे कि संगीनों के, अमेरिकी संगीनों के साए वो खड़े हैं, वो अमेरिका को भी आंख दिखाते हैं। उनको पता है कि बैलेंस ऑफ पावर की चीज़ क्या है। उनको जब ज़रूरत पड़ती है वो पाकिस्तान को भी डांट देते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्रिटिकल, लेकिन उनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। हनीफ अतमर और साले वगैरह के निकालने के बाद से बड़ी आई टू आई वो देखते हैं पाकिस्तान की। सर फ्रेंड कोई नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर। देखो इंटरेस्ट एक है पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के और हामिद कारजाई गवर्नमेंट के इंटरेस्ट इस वक्त एक है। कल को उसमें कोई फर्क पड़ जाए, शूरा का नाम जो है वो कैसे देखेंगे फिर आप ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनको पेट्रोनेज हासिल है पाकिस्तान की स्टेट की, और उनको वो काम कर रहे हैं कर्जे के खिलाफ। ट्रांस बॉर्डर रियलिटी जनरल साहब को भी थोड़ा सा बोलने का वो होना चाहिए। बॉर्डर रियलिटी है जनरल साहब के पास अगर आप इजाजत दें। जनरल साहब ये जो खास तौर पे है, ये कहते हैं कि करजाई के साथ पाकिस्तान का टोटल कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। फिर हम ये देखते हैं कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुल्ला उमर जो है वो कोयटा में बैठे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि मुल्ला बरदर को जो है कराची से पकड़ा जाता है तो काबुल नाराज़ हो जाता है। ये बहुत सारे एंगल्स हैं। दैट मीन्स कि शायद कोई डिफरेंसेस हैं। नहीं देखिए इख्तलाफ तो हैं, और आपको एक तरीके से इसको तारीख़ी पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पे कारजाई साहब से और जरदारी साहब से या जनरल कियानी से इत्तेफाक है, लेकिन बहुत हद तक प्रेसिडेंट कारजाई से और इस हुकूमत के आने के बाद ताल्लुक़ात जो हैं बहुत बेहतर हुए हैं। और उसकी वजह ये है कि कारजाई साहब, जैसे मोइद ने कहा, कि बहुत होशियार आदमी हैं। वो समझते हैं कि बग़ैर पाकिस्तान के, देखिए ना, पाकिस्तान वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको पाकिस्तान पर बड़ा इन्हिसार करना पड़ता है हर लिहाज से। तो अगर वो ये समझता है कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आए, अगर कारजाई साहब की ख़ुद पोजीशन बेहतर हो, तो उनको पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे अहम मुल्क पाकिस्तान है अफ़गानिस्तान के लिए, और हमारे लिए भी बहुत अहम है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये मत समझें कि पूरी हर लिहाज से जो है, लेकिन दूसरी जो बड़ी एक अहम बात यह है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बहुत बाज़ दफ़ा आपने देखा बुराई भी करते हैं और नाराज़ भी रहते हैं, और एक किस्म का पाकिस्तान की मकबूलियत बहुत कम है। हालांकि पाकिस्तान में किसी को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैंने कहते हुए नहीं देखा। ये इस वजह से कि वो एक छोटा मुल्क है, वो इनसिक्योरिटी की वजह से और लैंडलॉक्ड होने की वजह से, और इंडिया का चूँकि उससे ताल्लुक़ात बहुत बेहतर हुए हैं, वो भी एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम इंडिया का पाकिस्तान के लिए, चूँकि हमारे रिश्ते इंडिया के साथ जो हैं। और हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान के वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें और भी